विच हजूर भी आपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। महाराज ने दुनी चंद नूं उहदा मार्गदर्शन किया, उहनूं गल समझ विच आ गई, पर अजे बड़े नुक्स सन, अजे बड़ियां कमियां सन। बड़ी वड्डी हवेली अगे दिउड़ी विच उहदे हरम माल, बड़ा धनाड़ व्यक्ति सी दुनी चंद। हजूर नूं कहन लगा महाराज सेवा कोई दसनी, तुहाडी बख्शिश है, बड़ी कृपा है, बहुत धन है, बड़े पदार्थ ने, ते कोई सेवा होवे ते दास नूं जरूर दसनी। महाराज कहन लगे जरूर दसांगे। आम तौर पर धार्मिक आगू नूं कोई इस तरह कहे तो कहंदा मौका है तो हथों ना जाण दिओ, इहदे कोलों जो प्राप्त हुंदा कर लो, मन कदों बदल जाए की पता। पर हुण गुरु नानक साहब इस तरह का धार्मिक आगू सी नहीं। एक दिन ये गुरु नानक साहब नूं आखण लगा महाराज भी आ जिहड़े मेरे मकान की छत दे उत्ते 7 फरहे 7 झंडे झुल रहे ने, तुहानूं पता क्यों झुल रहे ने? हुण गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह सब जानते हैं, क्योंकि गुरु नानक साहब एक संपन्न परिवार नाल संबंधित ने। पर महाराज कह लगे भी नहीं दुनी चंद मैनू नहीं पता ये झंडे क्यों झुल रहे हैं। हस के कह लगा बाबा जी जिदे कोल 1 लाख नगद होवे ना वो एक झंडा चला सकता है। कोई कंगाल अपने मकान से झंडा चला, हुकूमत ला देंदी है नाले कुट दी, कातों झंडा चढ़ाए? कंगाल बंदा है, तेरे कोल पैसे को नहीं, 1 लाख नगद होवे ते एक झंडा। तुहाडी किरपा नाल 7 लाख दास दे कोल 7 लाख। उन्हां ज़मानिਆਂ 7 लाख तो जिहदे कोल हुण होवे ਉਹ लोकां नाल एवें लड़दा फिरदा भी चल दे दिआंगा 10,000 वकील नूं। उदों 7 लाख जिहदे कोल सी, 7 झंडे फरहे लहरा रहे ने। मारे तुहाडी किरपा नाल मेरे कोल 7 लाख जमा है नगद, ते कोई सेवा होवे ते दस्सिओ। महाराज समझ गया भी इहनूं धन दा हंकार है। हजूर गुरु नानक साहब ने एक दिन अपने खीसे चों एक सूई कढ के दुनी चंद की तली दे उत्ते रखी, ते महाराज आखन लगे दुनी चंद ए सूई संभाल लै, ये तेरे तो मैं अगले जहान लै लांगा, ध्यान दे आज अगले जहान लै लांगा। और गुरमुखो बंदा जो सौंदा है ना ते माया उन्होंने लोरी दे के सवांदी है। थोड़ा जिहा समझ, दुनी चंद सुता है, सुते बंदे नूं नहीं पता लगता कोल कोई की कह रहा है। महाराज ने कहा सूई अगले जहान लवांगा, कह लगा दे दो, मैं अगले जहान दे देंगा, क्योंकि माया दी गाफलता च सुता है। महाराज कहते ने पंडित जन माते पढ़ प्राण, जोगी माते जोग ध्यान, तपसी माते तप कै भेव, सन्यासी माते अहमेव, सब मद माते कोऊ ना जाग, सब मद माते कोऊ ना जाग, संग ही चोर घर मूसन ला, नैनो नींद पर दृष्ट वकार। अखां सौ जांदियां ने जदों पराए रूप नूं तकदियां ने, कन मानो सौ गए जदों निंदा विचों रस लैन लग पैण, श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध, ते मन सोया माया बिस्मार। मन सोया, मन सुता होया है, कहंदा महाराज दे दिओ लै लिया जे। शरीरक नींद 2 4 5 6 7 8 घंटे हर एक नूं लैनी चाहिदी, शरीर रिष्ट पुष्ट हुंदा है। पर मन जिहड़ा है ये ना समय गुरबाणी ने यह उपदेश दिता है। आखन लगे भी ਇਹਦਾ मन सुता होया तो महाराज ने सूई दे दी थी, कहन लगा अगले जान ले लिया जे। जिस वेले घर गया तो स्वाणी नूं कहन लगा भगवान ने तपा जी ने नानक जी ने सूई दी है संभाल लै। आखन लगी जी सूइयां तो साडे घर अगे ही बड़ियां सन, की करनी साजे। आखन लगा नहीं वो नहीं गल, गल यह भी मैनू गुरु नानक साहब ने सूई दी है, कहते सन संभाल लै ते अगले जान मैं तेरे तो ले लांगा। आखन लगी तुसी की आख्या? आखन लगे आखना की सी, मैं आख्या ले लिया जी। वो थोड़ी जागदी सी, वो आखन लगी जी जे बुरा ना मनाओ तो एक गल आखा। कह लगा आख। कह लगी अगले जान ते सूई जानी कोई नहीं गी। बस समझ आ गई। सूई थोड़ी जी किसी सुस्त बंदे नूं चोभ दईए ना तो तरबक के उठ पैंदा। ये केवल गल समझण लई मैं बेनती कर रहा, ये नहीं भी किसी नूं जगाना होवे तो सूई खोप के जगाना है, आवाज़ मार के हथ ला के भी जगाया जा सकता है। पर कोई सुस्त बंदा होवे उन्होंने थोड़ी जी चोभ दी तरबक के सतर्क हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। और पाटा होवे
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੂਈ। ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਟੇ ਨੂੰ ਸਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ सोने की सूई रूपे का धागा नामे का चित। फिर जे किते सोने की सूई ते चांदी का धागा लैके गुरु का शब्द ते सिख की सुरत कट्ठे होके इनू सियाउणा शुरू कर देण ते इस शरीर रूपी जीव रूपी टाकी नू अकाल रूपी थान दे नाल जोड़ देण, सियाउ देण, ते फिर गुरु नानक साहब कहंदे ने तिथै सीतो सीता महिमा माहे तां के रूप न कथने जाहे, ना ओ मरे ना ठागे जाहे, कौन जिन कै राम वसै ना के कले तन माहे, मन माहे, जिन्हां दे मन च राम वसदे, सुरत विच वसदे। खैर जगा दिता पत्नी ने सूई ला के। असल च गुरु नानक ने जगाया, पत्नी दे माध्यम नाल जगाया। भज्जिया वापस, गुरु साहब गल सुनो, गुरु साहब गल सुनो। हजूर ने पिछे परत के वेख्या, दुनी चंद की गल है? महाराज बेनती है, खिमा करना, अपनी सूई ले लो। क्यों? दुनी चंद एडी वड्डी तेरी हवेली, मेरी सूई वास्ते थां नहीं? नहीं महाराज वो गल नहीं, गल है तुसी कहा सी ना भी अगले जहान लवांगा। हाँ मैं कहा सी महाराज सूई ते अगले जहान जानी नहीं। हजूर ने सोचा लोहा गर्म में चोट कर देनी चाहिए है। महाराज आखन के दुनी चंद सूई अगले जहान नहीं जानी? महाराज बिल्कुल नहीं जानी। हजूर कह लगे तेरा 7 लाख जाना है, बस चोट हो गई। फर्क यह है ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰੰਜਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਚੋਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੈ ਝਟਪਟ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ? इसलिए वो लोहे नू गर्म करते हैं, चोट मारते हैं, शेप बनाते हैं, निकल जाते। हजूर कह लगे दुनी चंद जेड़ा तेरे घर 7 लाख नाल जाएगा, कह लगे महाराज नहीं जाना। मन गया ना, एक्सैप्ट कर लिया। एक गल होर दस, महाराज पूछो ये ईमानदारी नाल इकट्ठा किया है? आख लगा महाराज ना ईमानदारी नाल ते नहीं। हजूर दी बाणी कहंदी है गुस्सा ना करियो, पापां बाझों इकट्ठी नहीं हुंदी। तोरी फुलका चल जाए तो बड़ी बहादरी है। जिथे जिथे कट्ठी हुई है, जिन्ना जिन्ना कोल है गुस्सा ना करियो, जिथे जिथे कट्ठी हुई है उत्थे उत्थे जरूर कोई गड़बड़ है। गड़बड़ तो बिना कट्ठी हुंदी ही नहीं। पापां बाझों होवे नाही, मोया साथ ना जाई, नाल नहीं जाती। और कट्ठी जिन्हें कीती है किते ना किते जरूर कोई कपला कीता होना है। महाराज कह लगे जे पाप कर करके इकट्ठी की, हक मार मार के इकट्ठी की है, तो जिन्हों को की है चेता होएगा? कह लगा महाराज चेता, कह लगे लुटा दे, अग्गा सौर जाएगा, नहीं तो फिर जन्म लेना पेगा और इन्हों का हिसाब देना पेगा। उन्हें गुरु नानक साहब के आखे लग के लुटा दिता। अज गुरु नानक साहब का गुरपुरब मना रहे हैं। जे मैं किसी का हक मार के लाख 2 लाख 10 लाख इकट्ठा किया है, तो की गुरु नानक साहब के इस साखी नूं सुना के मैं उन्होंने वापस दे देंगा? नहीं देंगा ना। फिर दुनी चंद साडे नालों ते चंगा होया ना। दुनी चंद ने बाबा जी का बचन मन लिया, कट्ठी कीती, संभाली ते उन्हां दी रिटर्न कर दी, क्योंकि बाबा जी ने आख्या तेरा हक नहीं, मोड़ दे। उन्हें मोड़ दिता। हुण हजूर गुरु नानक साहब लाहौर तो तलवंडी गए, क्योंकि महाराज तलवंडी अपने बिरध माता पिता नूं अपने निकट भविख ते दूर भविख दे प्रोग्राम दसने चाहुंदे सन। हजूर ने जदों माता पिता नूं इह दस्सिया भी असीं जगत जलंदे दे उधार लई, अकाल पुरख दे मैसेज लई हुण भरमन करना है और सानू काफ़ी समा लग जाना है, उस वेले माता पिता का उदास होना और दुखी होना सुभाविक सी, क्योंकि बिरध माता पिता का ये इको एक सहारा सी। और बिरध माता पिता नूं ये उम्मीदां हुंदियां ने भी जदों असीं बजुर्ग हो जाएंगे, साडे नैन प्रैन काम नहीं करनगे, उदों साडा पुत्तर साडी देखभाल कर। गुरु नानक साहब नैतिकता पक्षों अवेसले नहीं, पर उन्होंने साडी संभाल लई पुत्र दां ते ला दिते, पत्नी दां ते ला दी, इथों तक भी बुजुर्ग माता पिता भी दां ते ला दिते। दां ते लाने पैंदे ने। मैं अर्ज करके हटिया, घरों बाहर 2 4 6 महीने, साल 2 साल 10 साल रहना तो पिछों सब तहस नहस हो जाता है। और गुरु नानक साहब ने ऐसा किया। हुण हजूर ने तलवंडी तो
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੈਦਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੈਯਦਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਸੈਦਪੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। 50 ਮੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਸੈਦਪੁਰ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਵਕਫਾ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੈਦਪੁਰ ਦਾ, ਸੈਯਦਪੁਰ ਦਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ 50 ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਰਾਧ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ 1-2 ਪੜਾਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੈਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੈਦਪੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਿਰੂਪਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਇ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਮਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ ਲਾਲੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਔਰ ਮੰਨੂ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਖਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਮੰਨੂ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਨੂ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਨ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਖਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਾਲਿਮ ਖਾਨ। ਜ਼ਾਲਿਮ ਖਾਨ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਖਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਠੋਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕੋਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੋਮਲ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਖਾਨ। ਇਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਗੋ ਤੇ ਮਲਕ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੋਤ, ਸਬ ਕਾਸਟ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਲਕ ਜਿਹੜੀ ਗੋਤ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਈਵਨ ਈਸਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਗੋਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਨਾ ਭਾਗੋ ਸਬ ਕਾਸਟ ਮਲਕ, ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਭਾਗੋ ਸੀ, ਗੋਤ ਮਲਕ ਸੀ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਰਾਧ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਲੋਕ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ, ਬਾਣਪ੍ਰਸਤ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਮੰਤਰਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲਾਲੋ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ,
ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤਰਖਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰ ਕੁਸਮ ਮਿਰਗਮੈ ਹਰਨਾ। ਕੇਸਰ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕੁਸਮ ਫੁੱਲ, ਕੇਸਰ ਕੁਸਮ ਮਿਰਗਮੈ। ਮਿਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਨਾਭੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਕੀ? ਕਸਤੂਰੀ। ਕੇਸਰ ਕੁਸਮ ਮਿਰਗਮੈ ਹਰਨਾ ਸੋਨਾ, ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜਨਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਚ ਪਾਣ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਮੇਰੇ ਗਲ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਵੀ ਫੁੱਲ ਪਨੀਰੀ ਕਿੰਨੇ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਲਾਏ ਕਿੰਨੇ ਸਨ, ਗੋਡੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੋੜੇ ਕਿੰਨੇ, ਖੰਦੂਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਏ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਨੀਰੀ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਲਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਗੋਡੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੋੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਖੰਦੂਈ ਤੇ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰ ਪਰੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰੋਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਮੇਰੇ ਗਲ ਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫੜ ਲੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਫੜ ਲੈ, ਖੱਤਰੀ ਫੜ ਲੈ, ਵੈਸ ਫੜ ਲੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੰਡਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਦਬੂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਆਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਲੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕੇਸਰ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕੁਸਮ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਕੇਸਰ ਕੁਸਮ ਮਿਰਗਮੈ ਕਸਤੂਰੀ ਹਰਨਾ ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜਨਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਭਗਤਾਂ ਜਾਤ ਅਨੇਹੀ ਸਭ ਸੇ ਪਰਮਲ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਤਰਖਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੰਤਰਣ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਛਕਣਾ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਢਿੱਲਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ। ਮਾਇਆ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਛਛੋ ਪੰਚੋ ਵੀ ਜੇ ਲਿਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਏ, ਨਾ ਲਿਜਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧੰਨ ਹੋ, ਆਏ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਹੋ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ।
ਪਾਪੀ ਸੀ, ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸੇ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਦਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲਕ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਜਾਣਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ ਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨਣ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਾਂ ਲਮਕਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਡੋਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਨਾਨਕ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਛੇਥਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਢੰਗ, ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਮਾਂ ਟਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਗੋ ਨੇ 3 ਸਿਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ। ਮਰਜ਼ ਕਹਿ ਲਗੇ, ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਛਕਣਾ। ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਓੜਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਗੋ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਢਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨੁਕਸ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਦੂੰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨੁਕਸ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਭੋਜਨ ਤੇ ਮੈਂ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨੁਕਸ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਫਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਬਈ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਉਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਪੀੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਂ ਲਹੂ ਦੀ ਧਾਰ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਬਚਨ ਨਾ ਕਰੋ ਬੀਬੀਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਡਰੇਟ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਡਾਂਗਾ ਸਿਰ ਖੋਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੌਂਗ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੌਂਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪੂੜਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਪੀੜਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਗੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਤਪੀਅਨ ਤਪ ਛੀਜੈ ਇਹ ਖਾਏ, ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛਕ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਏ,
ਔਰ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਪਜੀ ਪੜਨ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਸੂਰ ਖਾਣਾ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਗਾਂ ਖਾਣੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹੱਕ ਦਾ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਰਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ, ਮਾਰਨ ਪਾਏ ਹਰਾਮ में, ਮਾਰਨ ਮਸਾਲੇ, ਮੰਮਾ ਕੰਨਾ ਰਾਰਾ ਨਾਣਾ, ਮਾਰਨ, ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਸਾਲੇ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ MDH ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਓਨੈਸਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੱਲੀ ਕੂੜੇ ਕੂੜੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰ ਮੋਏ, ਜੇ ਰੱਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਏ, ਉਹ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਛਿਣਕਿਆ, ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਓਹੋ ਜਾਮੇ ਤੇ ਖੂਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਊਜੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਲਿਬਾਸ ਬਦਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਾਮਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਕੱਪੜੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜਨੇ ਤੇ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਵਸਤਰ ਸਵੱਛ ਪਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰੱਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਾਮਾ ਹੋਏ, ਜਾਮਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਬਾਸ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰੈਸ ਲਿਬੜ ਗਈ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਛੰਨੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਰੱਤ ਪੀਵੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੂਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ। ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਪੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੈਂਸ ਇਹ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਗੋ, ਜੇ ਰੱਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜੋ ਰੱਤ ਪੀਵੇਂ ਮਾਨਸਾਂ ਤਿੰਨ, ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਏ ਕਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਲ ਹੱਛੇ ਮੁਖ ਲੈ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੇਸਟ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦਿਲ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ, ਉਂਝ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਏ ਕਾ, ਸਾਫ਼ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 100 200 500 1000 ਹੇਠਾਂ ਉਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਲਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਤੂੰ ਔਰ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਬੇਈਮਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚੋਰੀ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੱਖ ਦੀ ਵੀ ਉਹ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਪਵੇ
वो ग्रोसरी जिहड़ी घर च आई है और जिस धन नाल वो ग्रोसरी खरीदी गई है वो ईमानदारी दा होना चाहिए। कोई करके वेख लै, कोई करके वेख लै, इरादा बनाएगा 10 मिनट सिमरन करना है, सिमरन 2 घंटे होगा, उठन तो दिल ही नहीं करेगा। बेईमानी का प्रसाद है, इरादा 1 घंटा बाणी पढ़नी है, 5 मिनट च मन उब जाएगा क्योंकि रोजी ठीक नहीं। सिंह च भोजन जो नर जाने ऐसे ही ठग देओ बखाने। सिंह का भोजन की है? जदों तक किसी नूं मारे ना सिंह का भोजन, शेर का भोजन नहीं हो सकता। कहते ठग की किरत भी लगभग सिंह वर्गी है, शेर वर्गी है। कातला के बैठ जाना, कोई कोलों की पाडा लंघे, नील गां लंघे, हरन लंघे, कोई होर जानवर लंघे, उदों ही खबर होनी है जदों सीधा जाके उसकी शाह राग नूं पकड़ लेना और वो लुड़छ लुड़छ के प्राण त्याग दिंदा। फिर पंजियां नाल चीर के झीथ ला के पहला लहू पींदा, फिर खास खास चीज़ां विचों छक के ते एक अंगड़ाई जी लैके शरीर नूं छंड के निकल जाता। जदों किसी का घर भन्न दे चोर, ज्वैलरी नगदी ये वो, वाशिंग मशीन नूं थोड़ा सिर ते चुकदे ने, खास खास समान विचों लिया बाकी रहन दिता और उथों 9 ਤੋਂ 11 हो गया। सिंह च भोजन जो नर जाने ऐसे ही ठग देओ बखाने। ठग बंदा, चोर बंदा, डकैत बंदा, बेईमान बंदा, ये भी मोटियां मोटियां चीज़ां रोलदा, गप्फे मारदा और ऐसे जिहड़े लोग ने उन्हां दे किरत नाल बनिया होया प्रशादा जिहड़ा उहनूं छकण तो गुरु नानक साहब बड़ी सख्ती नाल इनकार कर देंदे। कहंदे ने भी मलक भागो दीआं अखां खुलीआं और महाराज ने इहनूं उपदेश दिता, इहने अगे तो रिश्वतखोरी ना करन दा प्रण लिया क्योंकि बड़ा वड्डा उगण है। समा हो गया, मैं समाप्ति करा। बाणीकार ते इथों तक कहिंदे ने रिश्वतखोरी नूं खत्म करन लई सख्ती वरतदे ने। एक बचन मैं गुरबाणी दा तुहाडे नाल साझा करके समाप्ति करा। बचनां दी शुरुआत हुंदी है, 1 कोट पंच सिकदारा, पंचे मांगे हाला, जमीन नाही मैं किसी की बोई, ऐसा देन दुखाला, हर के लोगा मोको नीत डसें, ऊपर पूजा कर मैं गुर पै पुकारिया, 3 हों लिया उबारी, 9 डांडी जरीब लैके जिहड़े तुरदे ने, जमीन की निशानदेही करानी होवे, 10 मुनसफ धावें, रैयत बसन ना देही, डोरी पूरी मापे नाही, बहु बिस्टाला लेही। रिश्वत लैंदे ने। रिश्वत नूं की आख्या गुरमुखो? बिस्टाला। पुछो ज्ञानी जी बिस्टाला दे की अर्थ ने? विष्टा जमा आले, आले मैंने घर, विष्टा दा घर। विष्टा कहंदे जे मनुखी वेस्टेज नूं। रिश्वत खानी गंदगी खान दे तोले गुरबाणी अनुसार, बहु बिस्टाला लेही। हजूर ने इस रिश्वतखोर अफसर दे घरों प्रसाद छकन तो इनकार कर दिता और भरी सभा विच बड़े दलेराना ढंग दे नाल गल कही भी तू गरीबां दा खून निचोड़ना है और पराया हक मारना है। असी इसे तरह हुण अहमदाबाद तो कल हरिद्वार पहुंच जाएंगे। हरिद्वार तो फिर अगे सारी जिहड़ी गुरु नानक साहब की यात्रा पहली उदासी की, इस तरह असीं इकट्ठे गुरु नानक साहब के नाल तुर के उन्हां घटनाक्रम के दर्शन करांगे। अखीर विच इन्हां बचनां नूं गुनगुनाइए ताकि कुछ देर तक याद रह सकन। ते सारे आखो जी हक पराया नानका, हक पराया नानका, हक पराया नानका, हक पराया नानका, उस सूअर उस गाय, उस सूअर उस गाय, उस सूअर गुर पीर हम तां पर
गुर पीर हम ता परै गुर पीर। जा मुरदार न खाए, जा मुरदार न खाए, जा मुरदार न। इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो जी, होइयां भुल्लां गलतियां दी माफ़ी बख्शनी जी। आओ हुण गुरमुख प्यारे गुरुद्वारा साहब दे हजूरी रागी भाई साहब